سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه 24 اوگوست در خدمت شما. در ابتدا سرخط چندی از خبرها. خویشاوندان جوان تاجیکی در روسیه با اتهام مرگ طلبی بازداشت شد. میگویند سیاوش برای کار و ساختمان خانه به روسیه رفته بود. اینم چی کارش دیگه بعد اومدن ماش دیگه و ما را سیلکن بخون پیشم پدرم رفته نیسته. های گودا که خانه اون سرش تولید چه خیلی بچه‌ای باشه. همه ایشون هم داریم ما. رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید پیشنهادها برای قطعی فعالیت این حزب اساس ندارند و ماه آینده ممکن است انجمنشان برگزار شود. و صرف نظر از فشار کشورهای عربی، قطر روابط دیپلماتی با ایران را پورا برقرار کرده است. حامیان حقوق در روسیه میگویند ماموران میلیسا سعی دارند پرونده لطوکوب بیرحمانه کوچروب تاجیک محمدالله دولتزاده پنهانی بسته شود. وکیل دفاعش روز 24 اوگوست به رادیو آزادی گفت بعد حمله به دولتزاده در روز 15 اوگوست ماموران میلیسا به شفاخانه آمدند و خواستند که او عریضه شکایتیش را بازپس بگیرد. ناظر منطقوی میلیسا به شفاخانه آمده از محمدالله خواسته است عریضه‌اش را بگیرد. او را میتوان درک کرد چون در شفاخانه تنها مانده است. شهروند کشوری دیگر است و البته ماموران میلیسا میتوانند به او فشار بیارند تا که عریضه‌اش را بازپس بگیرد. هفته پیش روز 15 اوگوست بعد از ایراد کوچروب تاجیک به یک زن روس که سگش گلزاری نزدیک خانه را پامال میکرد، شوهر این زن 2 مرتبه محمدالله را لطوکوب کرده و حتی یک قسم گوشش را گزیده کنده است. قضیه مذکور سر و صدای زیادی را در مطبوعات روسیه برانگیخت و ساکنان کوچه که محمدالله دولتزاده آن را پاک میکند خواستند که مرد حمله‌ور به جوابگری جنایی کشیده شود. در روسیه میمانیم. خویشاوندان 3 جوان تاجیکی با اتهام آمادگی به حمله‌های تروریستی در مسکو دستگیر شدند میگویند از شنیدن این خبر به وحشت افتادند. در بین آنها سیاوش یک جوانی هست که از 15 سالگی و غیر قانونی به روسیه رفته است و والدانش میگویند شاید به سبب جوانی به اعدام افراطگرایان و گماشته‌های گروهی به نام دولت اسلامی افتاده باشد. امردین علیم و مولا رجب یوسفی به خانه والدان این جوان به وحدت رفتند. малика мирзоева хабари боздошти писари 17-солааш сиёвуш давронзодаро аз мақомоти интизомии шаҳри ваҳдат фаҳмидааст. сиёвуш яке аз 3 шаҳрванди боздоштшудаи тоҷикистон дар москав аст ки дар омодагӣ ба амалиёти террористӣ муттаҳам мешавад. бовар надорам барои чӣ ки мисол вай ма бирам кор кунам мисол ҳамиҷара вай кунем гуфта бардорем ба ин сабаб рафт ва ягон мақсади бадқатӣ нарафта буд ё ягон нияти бадқатӣ ай мехост ки ячи зиндагӣ як мо акав додаро калон шудем мисол беҳбудӣ кунем ячи мисол овод кунем ихи ягон фикри бад дар сараш набуд. сиёвуш давронзода ҳанӯз аз 15-солагӣ барои кор ба русия рафта будааст. ба таъкиди модараш сиёвуш барои бунёди манзили назди ҳавлигиашон кор мекард. малика мирзоева мегӯяд бо писараш доимо бо телефон гап мезад ва сиёвуш ӯро дилбардорӣ мекардааст ки ҳамаш хуб мешавад. ин ҷавон то чанд рӯзи пеш аз боздошт бо пайвандон суҳбат мекардааст. мо инҷа да ният доштем ки дар хонашон кунем ам я дар хона да зиндагӣ кардем хас шароити вазбин бачакомаш калон шудиан охи ва гуфт мерим кор мекунем мен гуфт ҳамҷара мебардорем ҷа кандагӣ тайёр кардагӣ буд хаба булетша гирифт рафт занг мезад нақс шурӯъ кор мекард. модараш мегӯяд сиёвуш 1 сол аз таҳсил қафо монд вале пас аз бозгашт дигар ӯро барои идомаи таҳсил роҳ надоданд. модари сиёвуш ҳоло аз мактаб домангир аст ки нагузоштанд то писараш таҳсилашро идома диҳад. маъмурияти мактаби рақами 130 шаҳри ваҳдат мегӯянд сиёвуш 6 моҳ дар дарсҳо ширкат надошт ва онҳо бе ягон далел наметавонистанд ӯро аз синф ба синф гузаронанд. фирӯз давронзода бародари сиёвуш ки то 1 моҳи пеш ҳамроҳ бо бародараш дар русия кор мекард мегӯяд 1 моҳи пеш ба ватан баргашт ва то фурудгоҳ сиёвуш ҳамроҳаш буд. соз буд ягон хеле гап халалиш набудам кор мекардем аҷоб нема будам падарам буд авай инами чӣ кориш дига баъд омадан маш дига ва мара силкан бахом пешам падарам рафтаг нестай ҳай гуда ки хана он сарша товлудиан чӣ хеле бачаи оша ҳама ёшонам додари ма. фирӯз мегӯяд баъди боздошти сиёвуш шаби 15 август соати 12 шаб падараш ба рақами апаш занг задааст, аммо онҳо ба занг ҷавоб надоданд чун дар хоб буданд.
بعد از این رقم پدر سیاوش نیز دیگر کار نمی کند. دادگاه در ولایت ختلان یک جوان تاجیک را برای به خودکشی رسانیدن همسر 18 سالش به 7 سال زندان محکوم کرده است. در حکومت ناحیه واسه روز 24 آگوست گفتند ظفر پیروف را دادگاه با گناه به خودکشی رسانیدن از راه تهدید به زندان محکوم کرد. همسری ظفر پیروف بعد مدت کوتاه ازدواج روز 21 ایون سرکا خورد و روز بعد جان داد. او قبل از مرگش گفته است که شوهرش او را تهمت میکرد که باکره نیست. وکیل دفاعی ظفر پیروف از شرح حکم به رادیو آزادی خودداری کرد. رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکرات در تاجیکستان میگوید تنقیدها درباره سست بودن فعالیت حزبش اساس ندارند و فعالیت آنها درست ادامه میکند. رحمت الله زایروف روز 24 آگوست در مصاحبه با رادیو آزادی گفت قرار است حزب ماه آینده انجمن خود را برگزار کند. چند پیش علیم شیرزمانوف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات گفت که این حزب باید فعالیتش را موقتا قطع کند. همکار ما میرزا نبی خالقزاد این مسئله را هم با رحمت الله زایروف در میان گذاشت. یک هفته قبل رئیس بخش بدخشانی حزب سوسیال دموکراتی تویسان علیم شیرزمانوف از طریق رسانه‌ها از جمله رادیو آزادی اظهار کرد که دیگر در تاجیکستان امکان آزادانه فعالیت کردن، حرف زدن و این چیزها نیست. از این رو پیشنهاد کرد که موقتا فعالیت حزب سوسیال دموکراتی تویسان قطع کرده شود. از روی قانونگذاری فعالیت حزب قطع کرده می شود در انجمن حزب، لیکن وای کلمه موقتا یا که دیگه چیزی ندارد. دیگرش که براه سود این قطع کرده می شود. دویم مسئله هم است که کلمه موقتا وقتی استفاده می شود این قطع کردن رو در نظر ندارد. این موقتا باز داشتن ممکن، لیکن باز داشتن فعالیت در عموم حزبرانی فعالیت آن رو در این یا آن سمتی. چندین دفعه شما در صحبت ها با رسانه‌ها گفتید که انجمن باید برگزار میکردید و چند دفعه روزش تعیین شد ولی نشد. چه معنا داره؟ نه، این هیچ معنا ندارد. هر یک مسئله رو ما باید که با تحلیل چقور به میان آوریم. ما تا روز نهم یعنی تا روز استقلالیت تاجیکستان مشخص روز انجمن را اعلام می نماییم. من فکر میکنم که نه دیرتر آخر سپتامبر آغاز اکتبر. در داخل تویسان فعلا چقدر اعضای شما فعالیت دارند؟ در اگر مشخص میگرفته باشم 2270 نفر در داخل حزب داخل جمهوری عمل کرده شدند. 70% دیگر این زیاده 5500 5390 اعضایان حزب امروز در مهاجران مهنت عمل کرده شدند. انجمن نیروهای سازنده تویسان که چند سال فعالیت داشت و از چند سازمان‌های عبارت بود از جمله گروه 24، اما اینها چند روز پیش در یک اظهار داشتن که دیگر فعالیت نمی‌کنند. یعنی فعالیت انجمن نیروهای سازنده تویسان به همین دیگر قطع شد، فعالیتش پایان یافت. شما با این مسئله چه نظر دارید؟ من از روز تشکیل همین سازمان یگان امید نداشتم از این شخصیتایی که جمع شدند و اون تشبس داران که این چیز را تشکیل کردند همه‌شان هم عقیده نبودند. سوم مسئله در آن است که اکثریت که با آن چیز وارد شدند آنها بنام وجود داشتند و اهم مهمش در آن می باشد که باید که این گونه سازمان ها در داخل کشور نماینده خود را یا سازمان های خود را داشته باشند یا خودشان به واسطه در داخل حزب در داخل کشور عمل کرده توانند. محترم رحمت الله زایروف برای صحبت خیلی جالب و آزاد تشکر زیاد، موفق باشید. با شما موفقیت. سلامت باشید. گفتگوی کامل با رحمت الله زایروف را می توانید در وبسایت azadi.org تماشا کنید.
رو میاریم به موضوعهای بین المللی. بعد از 2 سال قهری با ایران، قطر یک کشور خرد و ثروتمند عربی رابطه‌های دیپلماتیش را با تهران برقرار کرد. عین زمان قطر در انزوا قرار دارد، زیرا همسایه کشورهای عربی دیگر راههای زمینی و آسمانیشان را برای قطر بستند. آنها میگویند قطر حامی تروریسم است و باید این کارش را بس کند. قطر این ادعا را رد میکند. گزارشی که میبینیم در همین باره است. روز پنجشنبه کشور قطر اعلان کرد که روابط دیپلماتیش با ایران را در شکل کامل احیا میکند. عربستان سعودی و یک عده کشورهای عرب از قطر خواسته بودند که معامله ها با جمهوری اسلامی ایران را حدالامکان کاهش دهد. وزارت کارهای خارجی قطر میگوید سفیر این کشور بعد 20 ماه به تهران برمیگردد. ماه دکبر سال 2015 عربستان سعودی یک روحانی معروف شیعه مذهب را اعدام نمود. در پی آن ازدحام اعتراضگران به 2 بینای دیپلماتی عربستان سعودی در تهران حمله کردند. ماه ایون سال روان عربستان سعودی و چند کشور دیگر عربی داد و گرفتشان با قطر را قطع کردند. در این میان مقامات تهران پشتیبانی از قطر را افزایش داده به این کشور خلیج فارس غذا و دیگر مواد نیازی اول فرستاده است. ماه روان با هدف کاهش تاثیر تحریم کشورهای عرب، قطر رفت آمدش با 80 کشور عالم را سبک کرد. کارخانه‌های استحصال کنسرو در تاجیکستان می‌خواهند در سال روان حدود 16 میلیون قوطی انواع مختلف محصولات کنسرو شده را تولید کنند. گزارش نوبتی برنامه در باره همین موضوع است. نزاکت سفر و همراه دخترش برای زمستان از پامیدار و بادرین خوریش‌های زمستانه آماده می‌کند. لطفیت دختری کلانی نزاکت می‌گوید سال‌های اخیر نرخ کنسرو بالا رفته است و آماده کردن کنسرو خودی کم خرج و بهتر است. بانکا تیار میکنه، بادرین تیار میکنه، شکر رو تیار میکنه، زیر آب تیار میکنه، کمپوت تیار میکنه، ساتا. مثل نزاکت هزاران نفر در تاجیکستان در شرایط خانه با ذخیره کنسرو مشغولند و مثل او صدها زنان تاجیک با ارزان شدن قیمت سبزیجات و میوه‌جات به بازار میشتابند و برای فصل زمستان که نرخ این محصولات به مراتب بالا می رود ذخیره زمستانه آماده می کنند. مردم از مغازه خاطر خریدم نه نمیدونم مبلغ ندارم چون میرن ارزانتر با میخرن چون میکنن. مشاهده از فروشگاه‌های شهر دوشنبه هم حاکی است که کنسروهای استحصال تاجیکستان در آنها قطار محصولات کشورهای خارجی زیاد به نظر می رسد. فروشنده ها هم اقرار می شوند که ساکنان به آنها کم توجه دارند. سنبلبی راضی و از کارخانه دولتی خوراکواری می گوید بیشتر محصولات کارخانه های کنسرو براری تاجیکستان به خارج از جمله به قزاقستان، روسیه و قرقیزستان صادر می شود. خارجه فرستاده می شود. اساساً بیرون از جمهوری قزاقستان و فدراسیون روسیه ما فرستاده ایم. در داخل جمهوری برای مثال قشون‌های سرحدی برای قسم‌های حربی خریداری کرده میشه. اساساً حاضر مثال بسیار قسم‌های حربی هم وای دارن برای پورا خریداری کرده نمیشه چون که خوجگی های دهقانی خود رو دارن از حساب همین خودی خوجگی و شوبای خوجگی داریشون ذخیره میکنن به شکل خانگی کنسروی رو میکنن دستی همین را بر راه موندگی ان پیش پورا خریداری میشه همین چیز از جانب کارخانه از جانب دولتی. کارخانه های استحصال کنسرو در تاجیکستان میخواهند امسال 16 میلیون قوطی انواع مختلف محصولات کنسرو شده تولید کنند. آماده کردن کنسرو در خانه‌گاه ها به مصیبت هم می انجامد. در گذشته در تاجیکستان 10 نفر بر اثر زهرآلود شدن از کنسروهای خانگی هلاک شدند، بعضا از یک خانه چند نفر. ولی صرفه‌جویی برای زندگی زنان را وادار می‌کند که هر گونه خطر از کنسروهای خودساخت را صرف نظر کنند. و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان یک رئیس ناحیه را برای اجرای نادرست وظیفه‌اش تنبیه داده است و به او امر داده است که مسئول کمیته زنان را که از کار رانده بود به وظیفه‌اش برگرداند. امر تنبیه گرفتن رحمت الله سفرزاده را دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 24 اوگوست نشر کرد. رحمت الله سفرزاده رئیس ناحیه خراسان اول همین ماه زیاده سلام و رئیس کمیته زنان حکومت در ناحیه را از مقامش برکنار کرد، زیرا گروهی بانوان دایره نواز به نام
اوچاجانها هنگام استقبال پرزیدنت در خراسان نادرست دایره زدند. در شرح امر رئیس جمهور آمده است که امام علی رحمان به ناحیه ها با مقصد شناسایی از وضع زندگی مردم و صحبت آشکارا با آنها سفر می کند، نه برای بهادهی به مراسم های استقبال. و گزارش در این باره اول در وبسایت رادیو آزادی نشر شد. و شنونده ارجمند اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخوانید. در نشانی azadi.org در فیسبوک با نام رادیو آزادی هستیم و در توییتر نیز صحیفه داریم.